नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। राज्य सरकार बड़ घोषणा राज्य में शिशु भिक्षावृत्ति बंद पाई कठोर पदक्षेप आउ राज्य में शिशु माने भिक्षा करें ना एने शिशु अधिकार सुरक्षा ओएससी पीसीआर कठोर पदक्षेप नहीं जिला टैक्स फोर्स गठन हो प्रत्येक जिला मानक ट्राफिक पोस्ट बस स्टाण्ड एवं साधारण स्थान शिशु माने भिक्षा मागुवा आपण देखुवे संपूर्ण बंद हेबो उद्धार पाई शिशु मानक शिशु मंगल कमिटी बा सीडब्ल्यूएस निकट में पेश करा जिवो शिशु जत्न केन्द्र रखा जाए मागणा शिक्षा काउंसलिंग करा जिवो एने कि विशेष कर कह लोक मैंने देखुं शिशु मैंने भिक्षावृत्ति करुँच तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को कॉल करने सरकार एपटे सूचना देइचंती। परवर्ती खबर होची आपण माने सुनिले आश्चर्य मातिले गैस चोर घर टेकिनेले सिलिंडर सीसीटीवी कही कला कारनामा बारंग थाना छबिपुर एभली एक घटना घटी आपण शुणिले आश्चर्य गैस संकट देखा मिली जहाँफल सिलिंडर धरी चंपड़ मारुंट चोर लुट्र शिकार होती किसी साधारण लोके तेज जो मैंने घर भितर सिलिंडर रखुंट गोटे दुईटी एक सागर भितर पशि सिलिंडर नहीं जाऊँगी जहाँ पे आश्चर्य किसी असाधु व्यवसायी गैस कला बजारी करपरिक बेन भाव गच्छित रखुंट यार भितर जड़े व्यक्ति घर 55टी गैस सिलिंडर जबत होती जहाँ सरकार कहते कोठर टू कोठर कार्यानुष्ठान नियाजिवो। परवर्ती खबर राज्य में 30 जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 3 लाख अधिक फैसला समाधान होती ओडिशार 30 जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित होती प्रथम वर्ष में अदालत में 3,11,690 मामलार आपस बुझाणा फैसला होती विशेष कर कहुच्छे लोक अदालत में मोट 166 कोटी 23 लाख जोरिमाना क्षतिपूरण आदाय निर्देश दिखाई जो मान चेक बाउंस ट्राफिक चालान मोटर दुर्घटना क्षतिपूरण पारिवारिक बद राजस्व अन्य फौजदारी मामला रही सबकि समाधान होती जो मान चालान लगी 5,000 10,000 ताकू समाधान पाखापाखि 60-70% कटाई जमी 2-3 हजार टका फाइन देकी सेटलमेंट करें। परवर्ती खबर रोचे बड़ घोषणा निर्वाचन आयोग बड़ घोषणा एवं 4 राज्य में गोटे केन्द्र शासित अंचल निर्वाचन बाजिला बिगुल पश्चिमबंग में 2टी पर्यायर हेब निर्वाचन प्रथम पर्यायर 152 द्वितीय पर्यायर 142 आसन हेब निर्वाचन प्रथम पर्यायर एप्रिल 23 और द्वितीय पर्यायर एप्रिल 29 रे हेब मतदान बोली सूचना मिली सेपटे आसाम रे गोटे पर्यायर हेब मतदान एप्रिल 9 ठारे हेब मतदान तेज कहुच्छे विशेषकर सबू राज्यर फलाफल मे 4 रे प्रकाश पाइब। परवर्ती खबर होची टळिला कमर्शियल एलपीजी चिंता एबे जो युद्ध जोग जो गैस सिलिंडर दर बढ़ी लोक मैंने दिन राति लाइन करी मिलू ना एथर चिंता हटला एबे पुणे 29 राज्य केन्द्रशासित अंचल प्रदेश कमर्शियल गैस सिलिंडर जोगाण होईची आतंकित न होई एलपीजी बुकिंग न करने सरकार परामर्श देइचंती विशेषकर अन्यपटे पाइप जोगे गैस एवं पीएनजी संजोग नहीं ग्राहक मैंने एलपीजी सुविधा पाइबार कटकणा लगाई सरकार सेपटे कहुच्छे 25 दिन मध्य पुणी थे बुकिंग हो पार ना ग्रामांचल क्षेत्र में 45 दिन विशेषकर कहुच्छे 88% औषधि तैल 50% गैस विदेश आमदानी होची एबे जो हमरुज रास्ता देखिए जो संकीर्ण रास्ता ईरान बंद करथिला एबे पुणी खोली देछि जहाँफल एबे गैस तुरंत आसीबो भारत को जहाँफल आउ अभाव देखा जीवनी आ कड़ा बजारी को सावधान रहा सरकार कहते। परवर्ती खबर होची दुबई छाड़ी कि धनी छु गरीब को असहाय तेरे दुबई मध्यप्राच्य युद्ध पाई कि एथर दुबई लोक छाड़ी आपण मैंने शुणिथिबे जे लोक एबे भारत दुबई जाती रोजगार पाई एथर दुबई शेष में छाड़ी देइचंती ड्रोन मिसाइल माड भय दुबई छाड़ी पलायन करुचंती धनी व्यवसायी पछरे रही असहाय श्रमिक होटेल रेस्टोरेंट ठारू आरंभ करी पार्टी पुल बीच क्लब सबुटी खाँ खाँ सबुटी विलासपूर्ण सहर एवं पलटि पूरा घोष टाउन गोटे भी लोक नहांती तेरे फेब्रुआरी 28 अमेरिका इस्राएल ईरान उपर युद्ध आक्रमण करथिला जहाँफल एबे अमेरिकीय सीमार बेस गुड़िक टार्गेट कराउछि यूएई रो अमेरिका बेस गुड़िक थिबारु एबे ईरान ड्रोन मिसाइल माड होउछि जहाँफल लोक माने एबे दुबई छाड़ी पलायन करुचंती। परवर्ती खबर कंधमाल कुआपथर वर्षा आज 4टा बेलू आरंभ हो वर्षा ओडिशा रे राज्य में प्रत्येक जिला मानकर वर्षा देखा मिली
ତେବେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବରଫମୟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଶ୍ମୀରରେ ବରଫପାତ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଛି। ଆହୁରି 1 ରୁ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ କିଣି ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ମିଲକୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଚମ୍ପୁଆ ଭଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ। ଚାଷୀ ବଦଳରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ କିଣା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ, ଅଧିକ ମାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 3065 ଟଙ୍କା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପାସ୍ ଦର ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 3075 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା 1150ଟି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାନବାହନ କରିପାରିବ ଚଳାଚଳ। 200 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 56 ଲକ୍ଷ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଶର ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 3.21% ବଢ଼ିଛି। ସବୁକିଛି ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଲଠୁ ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାପତ୍ର ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଛି। ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ହରଡ଼ଡାଲି ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ସୁନା, ରୂପା, ଗହଣା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି ସବୁକିଛି ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟ 3% ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 5.2% ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 1.89% ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ଦରଦାମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଏ ଚାକିରି ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କଟରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କଟରେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧା ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭୋଜନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନେ ଏବେ ଚାକିରି ବିପଦରେ ପଡୁଛି। କୋଟିଏ ଚାକିରି ସିଧା ବିପଦରେ ପଡୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାମ କରୁଥିବା ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି। ଖାଦ୍ୟ ବରାଦ 50ରୁ 60% କମିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ିବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ରଥ ଦାଣ୍ଡ। 26 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଗଡ଼ିବ। ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରଥ ଖଳାରେ ରୁକୁଣା ରଥ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି। ଦିନ ଗଡୁଥିବାରୁ ଏବେ ମହାରଣା ସେବାୟତ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 4ଟି ନୂଆ ଘୋଡ଼ା, 12ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭାରୀ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀରେ ଜମି ଦର 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମି ଦର 25ରୁ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍କୋୟାର ଆର୍ଟସ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2 BHK 3 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ବଢ଼ିଛି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ସବୁଠୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି 25ରୁ 100% ଏବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ରେଳପଥ, ଜାତୀୟ ସଡ଼କ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଜମିର ଦର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଧରପକଡ଼ ଜୋରଦାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରିଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ BMC ପାଖକୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେତେକ ଲୋକ ନିଜ ନାମ, ଭାଇ, ଶଳା, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାମରେ ଘର ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ 8ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେତେକ ଘର ଆଗରେ ଜାଗୁଆର କାର୍, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର, ଟୟୋଟା
ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବା କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଘରକୁ କିଣି ଅନ୍ୟକୁ ଭଡ଼ା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏନେକି ସରକାର କୋଠରଠୁ କୋଠର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଳା କାରନାମା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ରବିବାର ସାଙ୍ଗକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠୁ ମରିଚି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମରିଚି ଛକ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟ୍ରୋ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୁଟ୍ରେ ଏହି ଚଳାଚଳ କରିବ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ବର୍ଷ ଅଚଳ ହେଲାଣି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଇ-ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଏଥିପାଇଁ 5,77,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ 6 ବର୍ଷରେ ଅଧାରୁ ଅଧା ଇ-ଟଏଲେଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେନ୍ସର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫ୍ଲସ୍ କାମ କରୁନାହିଁ, ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ, କେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହିଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଜୟଦେବ ବିହାର, ବାଣୀ ବିହାର, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ, ସିଆର୍ପି ଛକ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସବୁଠି ଇ-ଟଏଲେଟ୍ ଏବେ କାମ କରୁନାହିଁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।